الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، حمد و صلات کے بعد آپ حضرات و خواتین کے سامنے میں نے پھر وہی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے جو آیت کریمہ پہلی تاقرات میں بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی. یہ عجیب دیکھیں مسئلہ کہ پہلی تاقرات اور دوسری تاقرات کے لیے عنوان کا جو میں نے انتخاب کیا وہ ہماری اپنی بستی اور ہمارے اپنے ماحول کی ضرورت کے حساب سے میں نے عنوان کا انتخاب کر لیا. اب عنوان کا انتخاب کرنے کے بعد جب قرآنی آیات اور احادیث کو تلاش کیا تو سبحان اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں کہ وہ دونوں خرابیاں جن پر میں پہلی اور دوسری رات میں بولنا چاہ رہا، اللہ نے دونوں خرابیوں کو ایک ہی آیت میں ذکر کیا. گزشتہ جو خود درس ہوا میں نے آپ کے سامنے جوئے کے بارے میں بات کیا. IPL چل رہا ہے، بہت کچھ لوگ جو ہے بیٹنگ کرتے ہیں، اس پہ جو ہے شرط لگاتے ہیں، حرام ہے، ناجائز ہے، جوا حرام ہے، اس پہ میں نے کہی تھی. آج کے لیے میں نے جو عنوان منتخب کیا وہ عنوان ہے ہماری اپنی بستی میں، اور بستی کے صرف پہلے کسی خاص علاقے میں ہوتا تھا، اب علاقے کا مسئلہ نہیں، اچھے خاصے گھرانوں کے بچوں کو بھی لگی ہوئی گانجے کی لت ہے. ہماری اپنی بستی کے جو مسائل ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی مصیبت ہے یہ گانجے کی لت جو ہے. یہ پہلے ایسا ہوتا تھا، ہم سنتے تھے وہ جو اندھیرے علاقے جو اندر کی گلیوں میں ہوتے ہیں فلاں علاقہ اور فلاں علاقے میں ہوتا ہے. اب تو ایسی صورتحال ہے کہ اچھے خاصے گھرانوں کے بچوں کے بارے میں یہ بات سننے کو ملتی ہے، اور آپ پچھلے دنوں کے واقعات اور حادثات سے واقف ہیں کہ گانجے کی وجہ سے کیا کچھ جو ہے نقصان ہو رہا ہے، آپ کو معلوم ہے. یہ بات ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اسلامی شریعت نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، جن کو گناہ کبیرہ قرار دیا ہے، اور جن سے سماج برباد ہو جاتا ہے، خاندان ڈوب جاتے ہیں، گھر آدمی کا ختم ہو جاتا ہے، آدمی کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، ایسے بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے نشہ کرنا. نشہ کرنا جو ہے اسلامی شریعت کی نظر میں بہت بڑا گناہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسانی زندگی کو نقصان پہنچانے والی انتہائی بری عادتوں میں سے ایک عادت. نشہ پرانے دور میں ایسا تھا کہ لوگ جو ہے شراب پی کر نشہ کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، شراب پی کر نشہ کرتے ہیں. لیکن آج نشہ جو ہے وہ صرف شراب کی حد تک رکا نہیں ہے. آج لوگوں نے نشہ کرنے کے اتنے طریقے اپنا لیے ہیں، اتنے انداز لوگوں نے اپنا لیے ہیں کہ آپ یقین نہیں کریں گے. ابھی بچے بچپن میں ہوتے ہیں، بچوں کو نشے کی لت لگائی جا رہی ہے. اگر آپ سنیں گے تو شاید تعجب کریں گے. اسکول کے مرحلے میں بچوں کو نشے کی لت لگائی جا رہی ہے، وہ عادت ڈالی جا رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں کیسے کیسے نشہ ہوتا ہے. ایک تو شراب کا نشہ. اب پہلے شراب ایسی تھی عربوں کے ہاں بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا مکہ میں جو شراب صرف انگور کی شراب ہوتی تھی،
پھر اللہ کے نبی کے پاس قبائل آنے جانے لگے، وہ پوچھا کرتے تھے اے اللہ کے نبی بھٹے سے ہم شراب بنا لیتے ہیں، اللہ کے نبی فلاں چیز سے شراب بنا لیتے ہیں، شہد کی شراب ہوتی ہے، اس کا کیا حکم، اس کا کیا حکم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل مسکرن خمر، ہر نشہ لانے والی چیز شراب ہے، یعنی شراب جس طرح حرام ہے ویسے وہ بھی حرام ہے، جو حکم شراب کا ہے ہر نشہ لانے والی چیز کا یہی حکم ہے، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حرام، اور ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی نے یہ بتایا۔ اب بعد کے زمانے میں یہ ہوا کہ شراب بھی طرح طرح کی بنائی جانے لگی۔ آج آپ جانتے ہیں دنیا کے مختلف خطوں میں الگ الگ علاقوں میں الگ الگ طرح کی شراب لوگ بناتے ہیں، لیکن نشہ صرف شراب تک نہیں رہ گیا۔ زمانہ تھوڑا ترقی کیا تو لوگوں نے کیا کیا، حشیش کہتے ہیں، حشیش کا مطلب ہوتا ہے گھاس، حشیش کا اصل معنی گھاس ہوتا ہے، وہ مخصوص قسم کی گھاس ہوتی تھی جس کو جو ہے لوگ استعمال کرتے تھے، پتے الگ الگ قسم کے، الگ الگ قسم کے پتے استعمال کرتے تھے جن کو لوگوں کو کھلا کر کبھی سنگھا کر لوگوں کو نشہ لایا کرتے تھے۔ اب زمانہ اور ترقی کر گیا، اب جو ہے ڈرگز لینے کا زمانہ آیا ہے، لوگ انجیکشن لیا کرتے ہیں، لوگ ٹیبلٹس کھایا کرتے ہیں، کیپسول کھایا کرتے ہیں، نشہ لانے کے لیے لوگ دوائیوں کی شکل میں کرتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، اب تو یہ صورتحال ہے، آپ شاید یقین نہ کریں، جو لوگ نشے کے کاروباری ہیں ان کو لوگوں کو نشے کی لت لگانی ضروری تبھی وہ چل سکتی ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ یہ باقاعدہ کوئی ہوائی بات نہیں، یہ ماضی قریب کے حادثات کی روشنی میں اسکول کے لیول میں جو بچے اسکولوں میں ہوتے ہیں نا، اسکول کے باہر چاکلیٹ کی شکل میں، ٹافیوں کی شکل میں وہ جو ڈھکیلنے والی گاڑیاں لاتے ہیں ان کے پاس چاکلیٹ بیچتے ہیں۔ چاکلیٹ اس کو ہم بھی بچپن میں بہت کچھ چیزیں کھاتے تھے، چھوٹی موٹی چیزیں، کبھی جام کھا لیا، کبھی آم کھا لیا، کبھی کچھ کھا لیا، اس کے ساتھ کبھی مختلف قسم کے چاکلیٹ۔ آج آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے اسکولوں کے باہر لا کر چاکلیٹ بیچنے والوں میں سے بعض لوگوں کو ذریعہ بنا کر ایسی چاکلیٹ بنائی جا رہی ہے جس میں نشے کی بالکل ہلکی مقدار، جس سے بچے کو کبھی نشہ نہیں ہوتا لیکن وہ کھانے پہ عجیب قسم کا اسے ایک مزہ ملتا ہے، تو کھاتے کھاتے بچے کو لت لگ جاتی، اس کے بغیر بچہ رہ نہیں سکتا۔ اور یہ صرف اسکول کے باہر نہیں، یہ جو دکانوں میں مارکیٹوں میں جو چاکلیٹ وغیرہ بکتی ہیں، آپ یہ بات یاد رکھیں، ایڈکشن جسے کہتے ہیں، بچہ ایڈکٹ ہو جائے یعنی کسی کی لت لگ جائے بچے کو، ایسی کوئی بھی چاکلیٹ، ایسا کوئی بھی ایسی چیز، کوئی مٹھائی، کوئی چیز اگر آپ کے بچے تک پہنچ رہی ہے، آپ یقین کریں یہ منصوبہ بند طریقے سے بچوں کے اندر لت لگانے کا طریقہ۔ اب یہی بچے یہ چاکلیٹوں والی لت لے کر کالجز پہ جاتے ہیں، تو کالجوں میں آپ شاید یقین نہ کریں لیکن یہ حقیقت ہے کہ کالج میں پڑھنے والے لڑکے اور لڑکیاں سب تک ایسی چیزیں پہنچائی جاتی ہیں جو نشہ کرنے والی ہیں، ہلکا نشہ۔ کالج وغیرہ کے مرحلے میں ہوتا یہ ہے کہ ہلکا نشہ، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ کھا لینے پی لینے کے بعد مدہوش ہو کے گر جائیں، شرابی جیسے نالی میں پڑا رہتا ہے راستے پہ، ایسا نہیں، لیکن بس یہ ہے کہ طبیعت میں مستی آ جائے بہت، ایسے نشے سے شروعات کرتے ہیں۔ اور جن گھروں میں والدین کی نظر بچوں پہ نہیں ہوتی اور بچے بھی اپنے بارے میں زیادہ سمجھداری کا مظاہرہ نہیں کرتے، ایسے بچے پھر ڈرگ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، نشے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اور یہ طریقہ اسکولوں میں چلتا ہے۔ اسکولوں سے ہٹ کر ایک کلچر وہ ہوتا ہے جہاں جو ہے جہالت ہے، لا علمی ہے، نہ دین کا علم ہے، نہ دنیا کا علم ہے، نہ تربیت ہے، نہ اخلاق ہے، کچھ نہیں، بس ایک لفظ کے لیے مجھے معاف کریں لیکن کبھی کبھار لفظ کہنا بتا ہے، زندگی جانوروں کی زندگی سے قریب جینے کا جو ماحول ہوتا ہے نا انسانی سماج میں، یعنی جس میں کسی چیز کی تمیز نہیں، کسی رشتوں کا کوئی تقدس نہیں، زنا نہیں رہ جاتا، سود نہیں رہ جاتا، یہ اس کی جان لے رہا ہے وہ اس کی جان لے رہا ہے، قتل کوئی چیز نہیں، قاتل مقتول دونوں کو ایک، مطلب کوئی فرق، جانوروں سے قریب جو زندگی جیتے نا، ایسے ماحول میں بھی نشہ پنپتا ہے۔ وہ کیسے؟ یہی طریقہ ہوتا ہے کہ شروع میں ان کو باتیں ہوتی ہیں، بیڑی سگریٹ سے شروعات ہوتی ہے۔ آپ یقین کریں یہ بیڑی سگریٹ صرف بیڑی سگریٹ نہیں، یہ شروعات ہے نشے کی۔ اصل میں بیڑی سگریٹ سے ابتدا ہوتی ہے اور سگریٹ کے بعد پھر وہ سگریٹ کے اندر کچھ خاص قسم کی چیزیں رکھنا، بیڑی میں کچھ چیزیں ڈالنا، یا پھر بیڑی سگریٹ سے ہٹ کر
उसका पेपर बनाकर कुछ चीजों को जलाकर उसका धुआं लेना, धुआं सूंघ कर अपने आप को नशे में लेना, ये सारी चीजें शुरू होती हैं। और उसी का नतीजा ये कि ऐसा भी होता है, नशे की लत इन लोगों को लगती है तो सबसे सस्ता नशा उनको लगता है गांजा। गांजा सबसे ज्यादा सस्ता नशा है कि पैसा ज्यादा नहीं लगता और आसानी से मिल जाता है। और आपको मैं बताऊं, बाकायदा ऐसे इलाके जहां दीन का इल्म नहीं, दुनिया का इल्म नहीं, लोगों के अंदर जिंदगी की कदर कीमत नहीं है, जान की कोई अहमियत नहीं, ऐसे इलाकों में कारोबारी भी अपने एजेंट लगाते हैं और वो कारोबार बाकायदा चलाते हैं। सुबह से शाम तक मेहनत करके कमाने वाला, कोई मैकेनिक होगा बेचारा, कोई मेहनत मजदूरी करने वाला होगा बेचारा, किसी का बाप जो है किसी दुकान में जाके काम करने वाला, किसी की मां कहीं बर्तन मांजने वाली, किसी की मां किसी खेत में जाके काम करने वाली, बड़ी मुश्किल से रोजी रोटी कमाने वाला जो घराना होता है, ऐसे घराने में बच्चों पे आमतौर पे कंट्रोल नहीं होता और बच्चे जरा आगे निकलते हैं तो फिर ये गांजे की लत उनको लग जाती है। और ये लत लगती है तो क्या होता है पता है? आप यकीन करें, मेडिकल स्टोर वालों से पूछ ले, मखसूस किस्म की टॉनिक होती है, खांसी की टॉनिक में नींद आती। नशा करने वाले ये लत जिनको लग गई है वो टॉनिक लेकर पी जाते हैं, हालांकि उनको अगर मान ले नशा होता है, लेकिन वो टॉनिक में जो बीमारी की शिफा के लिए जो दवा होती है उसकी मिकदार इतनी ज्यादा कि उस नशे से ज्यादा दवा नुकसान करती, लेकिन उनको नशा की जरूरत है, वक्त पे नहीं मिलता, मेडिकल स्टोर में जाएंगे, टॉनिक लेके पी लेंगे। बहुत सारे ऐसे हैं, वेस्ट, मैकेनिक की दुनिया आप जानते हैं, वेस्ट लेते हैं, वेस्ट में आग लगाकर उसे सूंघ कर नशा करते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं, कुछ सोल्यूशन आते हैं जिससे चिपकाने उपकाने का काम लिया जाता है, वो लेकर मुख्तलिफ किस्म के कपड़ों में उसको निकालते हैं और रखकर उसको सूंघ। ये सारी चीजें वो हैं जो नशा करने के नए तरीके हैं, या फिर यूं कहिए कि हमारे समाज में राइज तरीके हैं। हाज़िरीन गिरामी, इनमें से जितने तरीके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लफ्ज में कह दिया, कुल्लु मुस्किरिन खम्र, हर नशा लाने वाली चीज शराब है, शराब की तरह हराम है, शराब की तरह नुकसानदेह है, शराब की तरह अल्लाह ताला की नजर में नाराजगी लाने का सबब है। अल्लाह के बंदो, समाज में जब कभी ऐसा कोई नशा जड़ पकड़ने लगे ना तो फिर खामोश तमाशा हिम्मत बने रहो। आपको अंदाजा नहीं होगा, आपके घर का बच्चा कल नशा करेगा, आपके खानदान का बच्चा नशा करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप ये समझते हो तो वहां नशा होता है, वो तो उस इलाके में होता नहीं। आप यकीन करो, हमारे बच्चों से हम बहुत ज्यादा करीब नहीं रहते। हमारे जो कॉलेज पढ़ने वाले नौजवान लड़के और लड़कियां, हम उनसे बहुत ज्यादा खुलते नहीं, या वो हमसे खुलते नहीं। अगर वो आपको बता सके तो बताएंगे, हो सकता है वो ना करते हो, लेकिन उन्हें अच्छी तरह से ये मालूम है क्या पीते हैं तो क्या मजा आता है। पिए नहीं, लेकिन उनको मालूम है कि ये करते हैं, फलां आदमी ये करता है। मुख्तलिफ किस्म के जूस लाए जाते हैं, जूस जैसे आप जानते हैं मुख्तलिफ किस्म के जिसमें गैस भर के लाई जाती, कहते हैं फलां पियो, उससे तबीयत में एकदम चुस्ती आ जाती है। ये सब चीजें वो तमहीद है जहां से आदमी को शराब तक या नशे तक लेकर जाती हैं। ये सूरत हाल हमारे समाज की है, चाहे वो समाज का अनपढ़ तबका हो, वो भी नशा करता अपनी सतह का, अपने अंदाज का, या पढ़ा लिखा तबका हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने वाले लोग हो, वो भी नशा करते हैं। हमारा मसला यह है, शराब की दुकान हमारे मोहल्ले में खुल जाए, हम उसका पीछा करते हैं, उसे निकलवाते हैं और अच्छा करते हैं, कुछ गलत नहीं करना चाहिए, वो बात हो नहीं। लेकिन ये जो नशा हो रहा है, हमारे और आपके समाज के बच्चे, मुस्लिम समाज के बच्चे, गैर मुस्लिम मोहल्ले के बच्चे, जो भी बच्चे, ये शराब, या फिर ये कि शराब से हटकर आज शराब से ज्यादा नशा, गांजे का नशा और दूसरी चीजों का नशा, ये जो कर रहे हैं, इस पर पाबंदी लगाने की फिक्र हम और आपको करनी चाहिए। आप यकीन करो, खतरा मोल लेना पड़ेगा। जो लोग इसके कारोबारी हैं, उनको ये बात पसंद नहीं आएगी कि कोई मौलवी इस पे बोले, उनको ये बात पसंद नहीं आएगी कि कोई कौम का लीडर उस पर रुकावट डाले, उनको ये बात पसंद नहीं आएगी कि कोई आदमी जाके उनके कारोबार पे हाथ डाले। लेकिन हमारे अपने समाज के बच्चों को बचाने के लिए, मुस्लिम समाज ही नहीं, हमारे अपने मुल्क के आम शहरियों को बचाने के लिए हम और आपको इस नशा के पीछे बाकायदा मुहिम चलानी चाहिए। और मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, आपकी अपनी बस्ती में हमने बहुत पहले से ये देखा है, पहले भी होता था, फिर बढ़ा,
बढ़ते बढ़ते पिछले 3 से 4 महीने की रिपोर्ट अगर दूंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। अच्छे घराने, दीनदार घराने, नमाजी घराने और ऐसे घराने जिनका दीन से रिश्ता है, ऐसे घरानों के बच्चों के बारे में भी रिपोर्टें हैं वो इस किस्म की लत में मुब्तला है। वो खुलते नहीं, दिखते नहीं, समाज में मालूम नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं आपके अपनी बस्ती की हालत यह है। अगर आपने अभी फिक्र नहीं की ना तो यकीन करो इस पे अमवात भी होगी और उसके साथ साथ नशे की जिसे लत लग जाती है ना, एक लफ्ज में आपको बताता हूं, एक लफ्ज में बताता हूं, जिसे नशे की लत हो लग जाए वो आदमी समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। नशे का नशाखोर आदमी समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा। आमतौर पर लोग क्या समझते हैं पता है, नशा करने वाला नशा करता है, मदहोश पड़ा रहता है, होश चली जाती है, मदहोश पड़ा रहता है, लोग यही जानते हैं। लेकिन आपको यह मालूम होना चाहिए शराब के नशे से ज्यादा यह ड्रग्स का नशा खतरनाक। यह नशा कैसा होता है मालूम? शुरू में आदमी के अंदर एक किस्म की क्यूरियोसिटी होती है, यानी जानना क्या होता है। जैसे बीड़ी सिगरेट पीते हुए देख के बच्चे कहते हैं मैं भी पी के देना चाहता हूं, क्या होता है, सिर्फ शुरू में क्यूरियोसिटी होती। उसके बाद यूं समझिए दोस्तों के साथ मिलकर या समाज में कुछ लोगों के दरमियान दिखाने करने के लिए वो क्या करता है, शौकिया पीता है। शौक, बस एक शौक है। लोगों को बीड़ी का शौक है, किसी को पान का शौक है, किसी को कुछ और चबाने का शौक है, गुटखे का शौक है, फुला का शौक है। ये सारी चीजों का शौक जैसे वैसे ही नशे का शौक होता है। फिर उसे आदत पड़ जाती है, अब नशा उसकी जरूरत बन जाता है। अब जाहिर बात है नशा जरूरत बन जाए तो खरीदने के लिए पैसा चाहिए। बच्चा कमाता नहीं, क्या करेगा, वो लोगों से कर्जा लेता है, लोगों के पास कर्जा लेता है, यही कहकर के मैं लौटा दूंगा। दोस्तों से लेता है, दोस्तों से आगे बढ़कर समाज के अच्छे लोगों तक पहुंचता है, कहता कोई भी अपनी जरूरत बताकर वो अपना पैसा लेता है और उससे आगे बढ़कर फिर घर में चोरियां शुरू करता है, घर में चोरियां शुरू करता है। घर के लोग इज्जत की खातिर बाहर बोलते नहीं, लेकिन बच्चे नशे की लत में जाने वाले चोरी करते हैं और फिर घर के अंदर भी मुश्किल हो जाता है, जिस जगह काम कर रहा है वहां पे चोरियां करता है। इसलिए कि आदमी को नशे की लत लग जाए ना तो उस नशे के लिए वो कुछ भी कर सकता है। और आप यकीन करो, आप यकीन करो, ये समाज की सच्ची तस्वीर है। अब नशे की हद से ज्यादा लत लग जाती और वहां खपाने के लिए जो पैसा चाहिए वो मेहनत मजदूरी से कमा के हाथ नहीं आ सकता। आदमी जुर्म की दुनिया में कदम रख लेता है, कभी किसी का मर्डर, किसी का हाफ मर्डर, कभी किसी की तरफ से बन के गुंडा बन जाना, धमकी देना, समाज में जो है रोबदार बन के घूमना, लोगों से पैसा वसूली करना, कमीशन एजेंट बन के काम करना, ऐसे बहुत सारे रास्तों की तरफ जाता है इस नशे की लत पूरा करने के लिए, ये नशे की लत पूरा करने के लिए। और फिर अगर मामला काबू में न रहे, आदमी इसी मसले के लिए कत्ल भी करता है, इसी मसले के लिए आदमी एक दूसरे के साथ जान का धोखा, बहुत कुछ करता है। अल्लाह के बंदो, ये नशे की लत सिर्फ उस आदमी के लिए खतरा नहीं जिसकी जिंदगी से जुड़ी है, ये सारे लोगों को तबाह बर्बाद करती है। आपको मालूम है अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जो नेमतें अता की है उनमें बहुत बड़ी नेमत ये अक्ल है। अक्ल है, और अक्ल का माना है बांधना, अक्ल का मानना बांधना। लोग ये बात कम जानते होंगे, अहले इल्म ने लिखा अक्ल को अक्ल क्यों कहा जाता है। हम बोलते ना तुझे अक्ल नहीं है क्या, कहां चली गई तेरी अक्ल, तेरी अक्ल मारी गई, मत मारी गई, जो कहते हैं ना। अक्ल का माना, अक्ल को अक्ल क्यों कहा जाता है, अक्ल के माने बांधने के हैं, कहा अक्ल के माने बांधने के हैं। और अक्ल को अक्ल इसलिए कहते हैं कि यह अक्ल आदमी को भलाई और बुराई की तमीज सिखाकर भलाई से बांध कर रखती है और बुराई की तरफ बढ़ने से रोक कर रखती है, फायदे से बांध कर रखती है, नुकसान की चीजों से बचने का एक आदमी के अंदर इंदिया रखती। अक्ल अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। और इतना ही नहीं, आदमी अल्लाह ताला के दीन का मुकल्लफ ही अक्ल की बुनियाद पर होता है। आदमी अक्ल की बुनियाद पर अल्लाह ताला के दीन का मुकल्लफ होता है। नशे का सबसे बड़ा नुकसान क्या है मालूम आपको, इंसान से उसकी अक्ल छीन लेता है नशा। नशा आदमी से उसकी अक्ल छीन लेता है, और जब इंसान से उसकी अक्ल छीन ली जाए तो इंसान जानवरों से भी कहीं ज्यादा बदतर हो जाता है, इंसान जानवरों से कहीं ज्यादा गया गुजरा हो जाता है, इंसान जानवरों से भी कहीं ज्यादा नीच हो जाता है। आप यकीन करो, जो आदमी नशा करने का आदी हो, नशे की लत लग जाए और वो जब नशे में डूब जाए, आप अगर उसकी हालत देखेंगे पता चलेगा कई बार मां बहन का फर्क नहीं कर पाता है वो,
کئی بار اسے جو ہے انسان کا اور غیر انسان کا فرق نہیں معلوم ہوگا. آپ سنیں گے تو تعجب نہیں کریں گے. نشے کی حالت میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا گندی نالی میں بھی انسان پڑا رہتا ہے. عقل نہیں، ہوش نہیں آدمی. ہم نے وہ منظر بھی دیکھے، نشے کی حالت میں کتے کو اپنے ساتھ لپیٹ کے سلا کے پڑا ہوا ہے. کون سا گلی کا کتا؟ وہ نہیں جو بہت نہا دھلا کے لوگ اپنے تہذیب کلچر کے طور پہ رکھتے ہیں. گلی کا کتا، گندا کتا جو گندا ہے، وہ کتے کو سی لگائے ہوئے آدمی سویا ہوا ہے. انسان سے اس کی عقل چھین لیتا ہے نشہ. اور جب انسان سے عقل چھین لی جائے انسان حیوان سے بدتر ہو جاتا ہے. اتنی خطرناک یہ چیز ہے. اپنے آپ کو اس سے بچانے کی اور اپنے سماج کو اس سے بچانے کی کوشش کرو. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی. اسی لیے اللہ نے کیا کہا؟ انما الخمر والمیسر والانصاب کا رجسن کہا، گندگی ہے. یہ گندگی ہے. من عمل الشیطان، یہ شیطان کا کام ہے. اور اللہ نے آگے بھی کہا انما يريد الشیطان ان يوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر. اس کے ذریعے دشمنیاں پیدا کرتا ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ اس نشے کے ذریعے آپ کو آپس میں دشمن بناتا ہے. اور یصدکم عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے دور لے جاتا ہے. وعن الصلاۃ، نماز سے دور لے جاتا ہے. یہ نشے کی علت آپ کے سماج میں پائی جاتی. اس سے اپنے آپ کو اپنے سماج کو بچانے کی کوشش کرو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس سلسلے میں جو آئی ہیں وہ اگر میں آپ کو سنانا چاہوں بہت ساری، بس بڑی مختصر سے آپ کے سامنے بتا دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی صحیح مسلم کی کہ جو آدمی شراب پیتا ہے، اور میں نے بتایا اللہ کے نبی نے کہا ہے شراب پینا ضروری نہیں، کوئی بھی نشہ کرتا ہے تو وہ شراب ہے. تو آپ حدیث کا معنی یوں کر لے جو آدمی نشہ کرتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا حقا علی اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ فرض کر لیا ہے کہ شرابی کو اللہ تعالیٰ جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والا خون اور پیپ پلا کے چھوڑے گا. نشہ کرنے والا کسی بھی قسم کا نشہ کرے، آپ یقین کرو نشہ ایسا نہیں کہ بہت مزیدار ہوتا ہے. صرف شروع میں آدمی کو تھوڑی دیر وہ جو آدمی کے اندر ایک کیفیت آتی بس وہی، ورنہ مزے میں بھی خراب ہوتا ہے. اور جب نشہ اترتا ہے تب بھی آدمی انتہائی تکلیف میں ہوتا ہے. لیکن اس سب سے بڑی بات اللہ کے نبی نے یہ بیان فرمائی کہ جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والا گندا پانی، خون اور پیپ جو ہوگا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پلائے گا. اسی لیے ہمارے بزرگوں کو، بڑوں کو میں نے بولتے ہوئے سنا، جو شراب پیتا ہے نا اسے وہ ایک لفظ کہتے تھے یہ موت پیتا ہے، پیشاب پیتا ہے، یہ کہتے تھے. برا لگتا ہے سن کے ہوئے لفظ، لیکن آپ سوچو اللہ نے قرآن حدیث میں یہ کہا اللہ کے نبی کی زبانی کے نشہ کرنے والے شرابی کو، نشہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ یہ کرے گا. اور اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جو آدمی شراب پیتے ہوئے یا نشہ کرتے کرتے مر جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے وہ جو جنت کی جو شراب ہے وہ نہیں پلائے گا. اللہ تعالیٰ وہ جو جنت کی شراب ہے وہ اللہ تعالیٰ نہیں پلائے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. بھائیوں میں بہت زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، وقت کافی آپ کا ہو چکا ہے پہلے ہی، لیکن آپ کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ آپ کی بستی میں یہ بڑھتی ہوئی لعنت ختم ہونی چاہیے. آپ ایک بات یاد رکھو، سنن نسائی میں ایک واقعہ ہے، شراب کو ام الخبائث کہا گیا. ام الخبائث یعنی تمام برائیوں کی ماں یا تمام برائیوں کی جڑ کہا گیا. کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، سنن نسائی کی روایت ایک واقعہ بیان کرتے، بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شہر میں ایک بہت بڑا آدمی، علم اور تقوی دونوں میں مشہور تھا، علم بھی بہت ہے اور اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے، ان کا بڑا نام تھا. اس کی شہرت ہوئی تو شہر کی جو بدکار عورت تھی، زانیہ عورت تھی، ایک بدنام عورت تھی، اس نے یہ کہا کہ میں دیکھتی ہوں یہ واقعی اتنا متقی ہے کیا، میں بھی دیکھتی ہوں نا کتنے تقوی والا، کتنے علم والا. اس نے کہلا بھیجا کہ ذرا میرے گھر آئیے، مجھے کسی مسئلے کا سوال آپ سے پوچھنا ہے، کچھ مجھے معلوم کرنا. وہ یہ سوچ کر آئے کہ شاید کچھ خیر کی بات پوچھے گی، ہدایت پر آ جائے گی، توبہ کر لے گی. آئے تو کہا، جیسے جیسے وہ گھر میں آتے گئے باہر کے دروازے بند کرتی چلی گئی، یہاں تک کہ اپنے اندرونی کمرے میں، گھر کے اندرونی کمرے میں لے جائی اور بٹھایا. اور اس کے بعد اس نے کہا مولانا مجھے کوئی سوال نہیں کرنا ہے، بس آپ سے یہ کہنا ہے کہ آپ میرے ساتھ برائی کر لیں، زنا کی دعوت، مجھ سے برائی کر لیں. آپ برائی کر لیں گے میں چپکے سے جانے دے دوں گی، میں چپکے سے جانے دے دوں، کچھ نہیں کریں گے، چیخوں گی، چلاؤں گی، سارے محلے کو اکٹھا کروں گی، بدنام ہو جائیں گے، آپ کی عزت چلی جائے گی پورے سماج کی نظر میں. اور یہ اسے موقع پہ آدمی اکثر دھوکہ کھا جاتا ہے. اب اس نے کہا میں گناہ نہیں کر سکتا، میں یہ گناہ نہیں کر سکتا اور بدنامی بھی جھیل نہیں سکتا.
उस औरत ने कहा अच्छा ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये देती हूं, छोटा सा बच्चा था, इस बच्चे को कत्ल कर दीजिए, मार दीजिए, जान से निकल जाइए। कहा नाहक किसी बच्चे की जान क्यों लूं, ये भी मैं नहीं कर सकता। कहा ठीक है, फिर तीसरा ऑप्शन ये देती हूं, ये शराब रखी है, शराब पी ले, शराब रखी है, शराब पी लें। उन्होंने सोचा जिना करूंगा, मैं भी गुनहगार, एक औरत के साथ, बदकार औरत के साथ इतना बड़ा गुनाह करूंगा, और ये जो एक कत्ल करूंगा, कत्ल भी बहुत बड़ा गुनाह, ना है किसी का कत्ल, चलो शराब पी लेता हूं, मैं ही बर्बाद होऊंगा ना, शराब पी लेता हूं। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला, उसने शराब पी तो शराब पीते वक्त तो आदमी होश में था, और शराब पी लेने के बाद जब नशे में आया, औरत ने फिर गुनाह की दावत दी तो वो गुनाह भी कर लिया, औरत ने फिर बच्चे के कत्ल करने का ये भी दिया, बच्चे को कत्ल भी कर दिया। एक गुनाह से बचने के नाम पे शराब पीने वाले मुत्तकी दीनदार आदमी ने 3-3 गुनाह कर लिए। इसीलिए इसको उम्मुल खबाइस कहा जाता है। भाइयों, मेरे और आपके समाज में, हमारी और आपकी बस्ती मोहल्ले में ऐसी किसी लानत का पनपना, हमारे मोहल्ले में, हमारे इलाके में ऐसी किसी चीज का, और हर शहर में, आप ये ना कहें यही है, हर शहर में कुछ ऐसे इलाके होते हैं, उसको कहते हैं डार्क प्लेस, यानी अंधेरे इलाके, अंधेरे इलाके होते हैं। हर शहर का ऐसा कुछ इलाका होता है। ऐसे इलाकों में इस किस्म की चीजें पनपती हैं, गांजा, नशा, सस्ता नशा, अलग अलग किस्म का। और सच तो यकीन कीजिए, जितनी बातें मैंने बताई, जो लोग जानकार हैं वो बोलेंगे मौलाना को अभी आधी ही मालूम, और भी बहुत सारी चीजें नहीं मालूम है। और सच यही है, नशे के इतने तरीके लोगों ने अपना लिए, इजाद कर लिए, हैरानी होगी आपको अगर आप सुनेंगे। ये जो लानत है, ये समाज से खत्म होनी चाहिए। इस लानत के साथ हम और आप कभी एक अच्छा और पाकीज़ा मुआशरा नहीं बन सकते, कभी अल्लाह ताला के नेक बंदे नहीं बन सकते। लिहाजा मालूम करो, आपके पड़ोस में, आपके खानदान में, आप जहां रहते हैं आसपास में, या आपके बस्ती मोहल्ले में कौन नशे का कारोबारी है। कानून आपका साथ देगा। डरो नहीं, डरो नहीं, हमारी जान से ज्यादा कोई मसला नहीं, और जान इससे ज्यादा कुछ नहीं कि कुछ लोगों की जान बचाने के काम आ जाए। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? इस लानत को खत्म करवाओ, सबसे पहले सप्लाई बंद करो। और अगर कोई लत किसी को लग गई है, अल्लाह का फजलो करम है, कितना ही ज्यादा आदमी को लत लगी हो, वो नशे की लत छुड़ाई जा सकती है। हुकूमतों की तरफ से बाकायदा नशा मुक्ति केंद्र के नाम पे, यानी आदमी को नशे की लत छुड़ाने के नाम पे तरह तरह के बाकायदा इदारे, हुकूमत आपका साथ देगी। ऐसे हमारे नौजवानों में से किसी को लत लगी हो, समाज के मुआशरे के बस्ती के किसी लड़के को ले जाइए, ले जाकर ऐसे इदारों में दाखिल कीजिए और उनको छुड़ाइए, जिंदगी देंगे आप। एक आदमी से नशे की लत आप छुड़ाएंगे ना, उसको जिंदा करेंगे फिर से। वो जब मौत की तरफ आगे बढ़ चुका था, उसे जिंदगी की तरफ वापस लाए। और सिर्फ वो नहीं, उसके घर की उसे मजबूत रीढ़ की हड्डी बनाएंगे, उसका घर खड़ा होगा। और अल्लाह चाहे तो उसके जरिए उसकी अपनी बीवी, उसके बच्चे, आइंदा पूरे खानदान बसेगा। आप एक आदमी की जान नहीं बचा रहे, पूरे समाज को जिंदा कर रहे हैं। कोशिश कीजिए। हम लोग, हमारे पास लोगों को हमेशा रहता, हम कुछ करना चाहते हैं, हमें मौका नहीं होता है। मौका आओ, करो ये काम, मालूम करो कहां कहां क्या बिकता है, कौन बेचता है, और जाके दबाव बनाओ उस पर। हुकूमत का सहारा लो, जिम्मेदारों का सहारा लो, रोक लगाओ कि ये नहीं चल सकता हमारे समाज और मुआशरे में। ये जो नशे की लत है, लानत है, इसका खातिमा होना चाहिए। और समाज के वो मासूम बच्चे जो शुरू में शौक में करते हैं, फिर एक जरूरत बन जाती है, और यकीन मानो फिर ऐसी लत लगती है, उनको लगता है कि हमारी जिंदगी की मजबूरी, इसके बगैर हम नहीं रह सकते। इन सब चीजों से पीछा छुड़ाने की कोशिश करें। मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करते हुए यही बात याद दिलाना चाहता हूं, ये दीन की बर्बादी है, ये दुनिया की बर्बादी है। नशे से आपका दीन भी बर्बाद होता है, आपकी दुनिया भी बर्बाद होती है, और नशे से आपका घर भी बर्बाद होता है, आपकी इनफरादी जिंदगी भी बर्बाद होती है, और आपका समाज भी बर्बाद होता है। और सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने जुए को भी हराम किया, नशे को भी अल्लाह ताला ने हराम किया। जरूरत इस बात की है कि हमारे और आपके जो मुताल्लिकीन हैं वो इस मसले की तरफ तवज्जो दें, और हमारे और आपकी बस्ती से, इलाके से, बल्कि हमारे अपने मुल्क से इस नशे को जहां तक हमारी इस्तिताअत है कोशिश करके खत्म करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम और आपको कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ऐसी बुरी बीमारियों और लत से अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। समाज के हमारे अपने बच्चे, हमारी अपनी बच्चियां, स्कूल कॉलेज जाने वाले हमारे लड़के लड़कियां, अल्लाह ताला इन सब की हिफाजत फरमाए और सबको इस किस्म की बुरी लत से अल्लाह ताला महफूज रखे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।